Om Shanti. Divine Souls, Namaste. Please welcome to Spiritual Health and Meditations. ದಿವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಗಳೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. So shall we start please? Three Omkaras. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunattu Savityam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Release with the hands. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. Namaste Akka. Namaste everyone. Namaste Anna. Namaste Akka. Sir. Namaste. We'll continue with that numeric 5. So Yama discuss ಆಯ್ತು. Yama, that is discipline for the self. So self-disciplining. Now 5 niyamas for the world. See, one is the 5 disciplines for the self. 5 yaman. Satyate, ahimse, brahmacharya, asteya, aparigraha. So now 5 disciplines which we have to follow towards others, towards the world. When I say towards the others means towards the world, towards the society. So actually we are bound. I will not tell we are bound by the society, but we are in a society. We are living in a society. So society alli irodrinda we also have to follow certain discipline. The first one is saucha. Saucha means cleanliness, antarika as well as inner cleanliness. So antarika cleanliness means my mind absolutely clean and pure. So that is antarika cleanliness. Okay. Then external cleanliness also, that is saucha. Swadhyaya. Swadhyaya andre ಏನು? Swadhyaya. ಸೆಲ್ಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸರ್. Okay, Swadhyaya means study of scriptures. I accept it. ಈಗ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಮಾಡಿ ಸ್ವ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸರ್ ಅದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಸ್ವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So every day in the evening before retiring to bed, so analyze ಮಾಡೋದು the entire day how it was. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡದ್ನಾ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ನಾ, ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಬಿಹೇವಿಯರ್ was not liked by me. Okay, so all these things I have to create one chart ಅಥವಾ ಒಂದು report card ತರ and analyze myself so that I don't commit the same mistake once again. So ಮೂರನೇದು ಸಂತೋಷ. ಸಂತೋಷ means contentment. Am I content with whatever I am having? Am I happy with whatever I am having? Okay. So is everyone happy? Yes sir. Yes, sir. I should get chorus answer. ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ answer. I am happy, sir. You are Yes, happy. Okay, I am happy. I am happy. So there is a thing with I am happy. Okay. Now let me tell you something about happiness ಅಥವಾ ಸಂತುಷ್ಟತೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದವರೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರೇ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Okay, now
let me tell you one thing. See, we see things and we like many things. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. Okay. So happiness doesn't lie in we aspiring for things, asking for many things. That is what we do, alwa. We want this, we want that, so many things. Okay, aspiring for many things. So, see, one important thing I want to tell you: happiness is not about getting what you like. Howda ilwa? No. Yes, sir. Yes, No. sir. Yes, sir. Happiness is more about liking what you get. Remember that. Oh, I'm sorry, I muted everyone. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದೇವ್ರೆ ಮೈಕ್. ಓಕೆ, ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫಿಂಗರ್. ಓಕೆ ದೇವ್ರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ is liking what I already have. Happiness is about liking what I have got already. So ನಮಗೇನು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? Okay, yes, trying to get what I like. Is that happiness? ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಸಿಗತ್ತಾ ನಮಗೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ like if we go on craving, then that is not happiness. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ next is Ishvara Pranidhana. Now this is very important. See, all are important, all the disciplines are important. Ishvara Pranidhana ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುವುದು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಶ್ಚಯ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ. That means faith and trust in God Almighty. Do we have? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗಿದೆಯಾ? ನಿಶ್ಚಯ 4 ಪ್ರಕಾರದಿದೆ ಅಂತ 4 when I came to that numeric 4 ಹೇಳಿದೆ. ನಿಶ್ಚಯ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಪರಿವಾರದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಮೇಲೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನೌ ಇಸ್ ಡ್ರಾಮಾ. Am I right? Everyone accepts that? Yes, sir. Yes, sir. Who created drama? We. ಪರಮಾತ್ಮ. ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರಾಮಾ? ಪಾಪ ನೀವು ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. Okay, some have been forced by the parents. Okay, you should have told your parents then. I will do Swayamvara anta. Why didn't you tell? Now you are telling parents force me into marriage andre what can I do? Forcing, sir. No forcing, sir. Sir? You will have to give me your parents' number then. I'll speak to them. Sir, I'll tell your daughter is not happy. Yes, ma Devres. Sir, Society, sir. You had no choice, ah? Devre. Okay. Parents who alla, yaru alla, we chose this particular man or we chose this particular woman. Remember that. ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದಾಗಲೇ ನೀವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ, ಇವರೇ ಬೇಕು ಗಂಡ, ಇವರೇ ಬೇಕು ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ, ಇವರೇ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ. ಪಾಪ ಅದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗ. ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿ, ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ now, one secret. Yes, Purnimaka has something to tell, but I will tell one secret, important secret. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಏನಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Now, can I make this fruitful?
Yes, sir. Yes. Yes. I told you happiness is not about, I think many of you have noted it down. Material things, What- not about Hmm? It is more about liking Material. what you already have. What we have. Yes. Okay. Not getting what you like, but True. already liking what you have already got. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ದೇಹವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರಿವಾರದವರು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಥವಾ ವೈಫ್, ಮಕ್ಕಳು, ಆರ್ ಯು ಲೈಕಿಂಗ್ ದೆಮ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೈಕ್ ದೆಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್ ದ ವೇ Yes. ದೇ ಆರ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ನಡೀಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. Correct, sir. You give importance on the state of mind, state of thinking. Whatever is happening to your body ಅಲ್ವಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಶಾರದಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ಕವಿತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಕವಿತಕ್ಕ would have been ಶಾರದಕ್ಕ or something like that, then the drama would have been different. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರವರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ whatever drama they have written. So what I am trying to tell you is, whatever is happening now is happening to your body, but keep your state of mind calm, peaceful, relaxed, and surrender it to Paramatma. Okay na? So that is how it is so easy actually when we surrender everything to Paramatma. Nothing belongs to us. Does this body belong to us? No. No. Okay, now somebody is doing something to his body anmele, am I hurt? No, No. sir. Hmm? Okay. No, See, sir. husband ಅಥವಾ wife is my ardhangi. Lot of disturbance. One minute, I'll mute ma devre. Okay. Husband ಅಥವಾ wife is my ardhangi. ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಆಗಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ you only selected them, you only elected them, and you are now being ruled by them. So, or you are ruling, either of that, I don't know. Now who is husband, who is wife, you decide at home. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ. Okay, okay ದೇವ್ರೆ. So donning the roles is different. Now ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಗೆ ಇದ್ರು ಸಹ ಅಥವಾ ವೈಫ್ ಹೇಗೆ ಇದ್ರು ಸಹ, ಐ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ವೇ ದೇ ಆರ್. Now let me start blessing them, let me start thinking positive about them, let me not complain about them. ಆವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ changes. If I keep complaining on my children, if I keep complaining on my husband, if I keep complaining on my wife, if I keep complaining on everyone I come across, then ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ? ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ವಿನಃ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಸರೆಂಡರೆನ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ನಾನು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. I should like the people who are around me. I have to force myself to like in the beginning, but afterwards liking will become your habit and you will start liking them. Am I right? Huh? ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, So sir. Yes. surrendering to God means surrendering to yourself first. Yes, Akka Purnimaka had some question. No, sir. That's the same thing. Acceptance. We have to learn. That's all. Acceptance is required. Yes, we have to accept ourselves first. Okay, we shouldn't complain on ourselves first, and then of course automatic agi bere yaar melu namge complaint barlikke sadhyave illa. Okay, that is Ishvara Pranidhana. Coming on to sun. Okay, we have finished Santosha. Tapassu. Tapassu ಅಂದರೆ ಏನು? ತ್ಯಾಗ, ತಪಸ್ಯ, ಸೇವಾ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತಪಸ್ಸು. ತಪಸ್ಸು means doesn't mean sacrifice. ತಪಸ್ಸು doesn't mean penance. ತಪಸ್ಸು means ಹೇಳಿ. Continuous efforts. Very good. Absolutely right.
Okay. Continue. So we putting effort. So tapas. Prac- ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಆ ಭೀಮ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ಕತೆ, ಅಭ್ಯಾಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಆ ತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ and practicing. So that is the behavior, or that is the niyamas what we are supposed to, or discipline for the society. Okay, now ಒಂದು ಎರಡು important things are there which I want everyone to make a note. And ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? I just will scan. Yes, all are there. Okay, ದೇವ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ, he goes to Shukamuni. Have I told the story? You have to tell me. Okay, Shukamuni ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, see, daily we move around, daily there is so much of harm unknowingly that we cause. ಇರುವೆಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಯಾರ್ದೋ ಮೇಲೆ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, 5 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜು, ದೇವರೇ, 1 ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಯಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ, 5 ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟೆಡ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಡಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ರೈಸ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಒಲೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮೇಲಿಂದ ರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದನ್ನ ಒಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಗ್ನಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಫರಿಂಗ್ oblations to, yes akka, offering oblations to Agni. Okay, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಯಜ್ಞ. ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅನ್ನ, ರೈಸ್, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್, ಟೇಕ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕುಕ್ಡ್ ರೈಸ್, put in that agni and switch it off immediately, ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ. ಅವಾಗ ಅದು ಪರಪರ ಅನ್ನಂತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬ್ರಷ್ ಇಂದಾನೆ ಏನೋ. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕರೀತೀರಾ. ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಏನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾವು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಅಕ್ಕ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು. I am ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅರ್ತ್, ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿಕ್ಕು, ದಶೆ, ಟೈಮು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. He is timeless. He is not bound by time. ನಾವು ಟೈಮು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ we have to go to office, and so many things we talk about. But in reality, time ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಮ್, we only have described it, we only have formed it. Absolutely right. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ is something different. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ is a very divine, I'll tell you, as a ritual. I'll call it as a ritual because there are some who perform Agnihotra. Okay, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, she performs Agnihotra every day. And during this pandemic, she had contacted me whether to perform anta, and I had given her the details, and she was performing Agnihotra every day. So ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ವೈರಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ she was doing, or she was performing Agnihotra initially in the morning and evening, and then only one time, morning adre morning, evening adre evening. I think many of you know her. Okay, so ಮೊದಲನೇ ಯಾವುದು ಯಜ್ಞ ಆಯ್ತು? ಅನ್ನವನ್ನ ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು, oblations to
Agni, because Agni is the conveyor. Okay, so that was ಮೊದಲನೇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹುತಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಮೊದಲನೇ ಚಪಾತಿಯನ್ನ ಹಸುವಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಹಸು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಸಾರ್ ಅಂತೀರಾ, ನಾವು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಸು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್. ಹಸು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಹಸುವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಹಸುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೊಡನೆ ಅವರು ಆ ಹಸು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದೇರ್ ಹೌಸ್, it comes near her house and she offers food to ಹಸು. ಸೊ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಮೂರನೇದು ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಹಸು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, there is another way of doing this. I will teach you that way also. Okay, so the ಎರಡನೇದು is ಹಸುವಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಚಪಾತಿ ಕೊಡುವುದು. ಓಕೆ, ಮೂರನೆಯದು ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕುವುದು ಫಾರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಲೆ ಟೆರೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಶಸ್ಗೆ ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನೀವು ಡವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಮ್ಮ, ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ದಟ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ನೀಡಿಂಗ್ ದ ಡವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಹಿಟ್ಟು ನಾದೋದು. ಓಕೆ ದೇವ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಲೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ರಿವರ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಫಿಶಸ್ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ 5 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಊಟ ತಿಂಡಿ, ಕಾಫಿ, ಟಿಫಿನ್, ನೀರು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್? ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆದಾಗ ಮಾಡಿ, ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ವಿಜುವಲೈಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಅಗ್ನಿ, keeping a homa in front of you, visualize that you are feeding cows with your own hands, visualize that you are putting sugar and food around some tree for the ants to eat, and visualize the birds coming and having food, food grains, and also visualize fishes ಗೆ ನೀವು ಹಾಕ್ತಿರೋ ತರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾನೆ? Yes, sir. Okay, so can this be done? Yes, sir. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು 5 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ 50 to 80%, ನಾಟ್ 100%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಪುಣ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಈ 5 ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜನ್ಮದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, 5 ಪುಣ್ಯಗಳು ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕಂಪನೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು? ಪಂಚತತ್ವಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. ಪಂಚತತ್ವಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ, ಆಪಸ್ ತತ್ವ, ತೇಜಸ್ ತತ್ವ, ವಾಯು ತತ್ವ, ಆಕಾಶ ತತ್ವ. 5 ತತ್ವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡುವುದು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪಂಚತತ್ವಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಾರ ಲೋಕ, ಸಾಕಾರ ವತನ, ಅವರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾರ ವತನಕ್ಕೆ, ವೇರ್ ಇನ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್,
ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ giving positive vibrations to all the deities, deity souls, angel souls. Okay, so next ಪಂಚತತ್ವ ಆಯ್ತು, ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆಯ್ತು. ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಬಾಡಿ Sir, kindly Okay. repeat it, sir. Okay, Akka. For the body, please. For the body. So it is very simple. Next is for the soul, for I the soul. Positive vibrations for I the soul, for my body, for the home, ಮನೆಗೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರೆಲ್ಲರೂ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಮನೆಯ ವಾಯುಮಂಡಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್, ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ತತ್ವಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಯಾವುದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ. ಈ ತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, Yes, ನೋ? sir. ಇದನ್ನ Yes. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು. ಯಾವುದೇ ತರದ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯ ಯಾರಿಗೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ವಿಕರ್ಮಗಳು ತಾನಾಗಿ ಅಬ್ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 5 ಪುಣ್ಯ. ಓಕೆ, 5 ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಂತ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? Yes, sir, please. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ Okay. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಮೊದಲನೇದು ಆತ್ಮ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ನನಗೆ ನಾನು ಸಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೈ ಬಾಡಿ. ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚ್ ಯು ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಾಂತಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲ ಜಲಚರ, ವನಚರ, ಕೇಚರ, ಭೂಚರ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಸಹ, ಮತ್ತೆ ಪಂಚತತ್ವಗಳಿಗೂ ಸಹ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕಂಪನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದಾಗ ಈ ಲೋಕ ಯಾವುದು? ಸಾಕಾರ ಲೋಕ, ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಲೌಕಿಕ ಲೋಕ ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ಲೋಕ ಅಥವಾ ಸಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನ, ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದ ವಾಸಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಪರಂಧಾಮದ ವಾಸಿಗಳು. ಪರಂಧಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಇದೆ, ಆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಆಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಸಹ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್? ಕೋಆಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸಹಯೋಗ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಬರೋ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸರ್? ಸರ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್. ಸರ್, ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಇದು ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಕಾರ ವತನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದ ವಾಸಿಗಳು, ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಾಕಾರ ವರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸರ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ 33 crore ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ದೇವಿ ದೇವತಾಸ್. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು, ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ, ವಿಷ್ಣುಪುರಿ, ಶಂಕರಪುರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಂಧಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಗಳು ಹೂ ಆರ್ ಯೆಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆತನ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Am I right? Yes, sir. So these Sir? are the things. Yes ma, ಹೇಳಿ ಮಾ. ಸರ್, ಇದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಹೇಗೆ ಓಕೆ, ಸರ್? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಎಟರ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಫಿಶಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ರಾದರ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರ, ಗಿಡ. ಈ ಮರ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಗ್ರೋ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ನಿಮ್ಮ ಚೇರು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್? ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಫ್ರಿಜ್, Yes, sir. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? It'll stop working. Sir, Okay. it's like, sir, ಹೇಳಿ ಮಾ. it's like every matter has a energy. It's like same mobile, electricity, wood, everything is a matter and it has a energy, alva sir? ಎಸ್ ಅಕ್ಕ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರೆ? Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಒಳ್ಳೇದೇ ತಾನೆ? ಓಕೆ ಸರ್. ದೇ ವಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ ದೇವ್ರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಲಿ, ಆತರ ಹೇಳೋದಣ್ಣ? ಎಸ್ ಅಕ್ಕ, ಶಾಂತಿ, ಪವಿತ್ರತೆ, ಸುಖ. ಓಕೆ, ಈ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಾಂತಿ, ಪವಿತ್ರತೆ, ಸುಖ. ಓಕೆ, ಈ 3 ಕೊಡುವುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. 5 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೇಶಿಯನ್ಸ್. ಪೇಶಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ. ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಪೇಶಿಯನ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಖುಷಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಮೂರನೇದು ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಸ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ. ಐದನೇದು ಪೀಸ್, ಶಾಂತಿ. ಸರ್, ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು? ಏನಮ್ಮ? ಮೂರನೇದು ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಂತೋಷ. ಸಂತೃಪ್ತಿ. ಓಕೆ, 5 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ಬೇಡ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸರ್? ಹೇಳಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಶಾಂತಿ. ಶಾಂತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ ಶಾಂತಿದು. ಓಕೆ, ಏನಮ್ಮ? ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ? ವಂಡರ್ಫುಲ್ ದೇವ್ರೆ, ಅದ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತಮ್ಮ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸರ್? ಹೌದಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 5 ಮುಖ್ಯ ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು.
or going ahead in spiritual life. ಮೊದಲನೇದು ಅಹಿಂಸಾ, ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ದಮ. ದಮ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ. ಮೂರನೇದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅಲ್ಲ ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆಸ್ತೇಯ, ನಾನ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಸರ್ ಅದು ಆಸ್ತೇಯ, ನಾನ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶೌಚ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯತೆ. ಶೌಚ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ಸತ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಟ್ರೂತ್, that becomes a part of history. If you speak a single lie, that will become a part of your future. So you decide what you want to do. No, sir, if you tell one lies, it hurts you throughout the day. It's Yes. too much Yes. of a burden. Yes. Absolutely right. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿದೆ. 5 ಸಂಸ್ಕಾras are there in us. A lie that which doesn't hurt others, sir. Navali? For example, for the kids, the chocolates which are anything minor. You have to tell the truth to them that chocolate indre enagatte anta. So because if we start lying to them even for a small reason, they will think that lying is permitted. Lying is a green signal ankoltaru avaru. When mummy can lie, when mummy grows old and mummy ge enagide athwa whatever the thing, they will always tell lies. Okay. Sir, These that's days, second I year, sir. meet old people who tell that, see, my children are not truthful to me. Then I ask them, were you truthful to them when they were kids? The first answer is no. So ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ, that becomes a reflection after years. And with compound interest, simple interest, FD, BFD ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಏನಮ್ಮ? The second one, sir, in spirituals nalli. Dama. Spell self restraint. First is ahimsa. Ahimsa. Second is dama. Dama. It's a Hindi word, dama anta. Okay, self restraint. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರು ಕೋಪ ತೋರಿಸದೇ ಇರೋದು. Self restraint. I am controlling myself. ದಮನ ಮಾಡುವುದು. ದಮನ ಮಾಡೋದು. Okay. Okay, ದೇವರೇ, ದಮನ ಮಾಡುವುದು. Okay, ma. Controlling. So I think we have just 1 minute and 15 seconds. So ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸತ್ಯತೆ. ಟ್ರೂತ್. ಸತ್ಯತೆ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, 1 minute ಇದೆ. I cannot start off with sanskar. Tomorrow I will take up sanskars. Okay. Any question? Quick question. Very short answer, Tara. Nothing. Less than a minute. We are having 50 seconds and okay. ದೇವ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, sir. Okay, so we'll pick up samskaras tomorrow and we'll also take up ನಾವು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸ್ವರೂಪ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಆ 5 ಸ್ವರೂಪಗಳು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಬಾಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾಳೆ. Tomorrow we'll pick up that one. Okay, first we'll take up sanskar and then we'll take up the ಸ್ವರೂಪ. ನಾವು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗಿದ್ದೀವಿ. Okay, Devre, we'll come to Namaskara Mudra and 3 Omkaras. Om. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।